Good morning friends, welcome back. So last lecture we were studying the topic some basic concepts in chemistry. Okay, so last lecture we have seen some terms which are very important in chemistry to learn chemistry. बघा आपण बऱ्याच काही टर्म्स पाहिलेले आहेत. काय काय पाहिले बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल we have seen some definition of chemistry as well as some branches related to chemistry, that is organic, inorganic, physical, analytical chemistry. Then we have seen scope of that chemistry, means what is the significance of chemistry, म्हणजे आपलं ह्युमन लाईफ हे केमिस्ट्रीनं कसं काय व्यापलेलं आहे ते पाहिलं आपण. आफ्टर दॅट वी वेर सीइंग अबाउट सम concept of matter. What is matter? What are the different types of matter? Like matter is roughly divided into two groups, that is first one mixture, another means further divided into two groups, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Then second type of matter is typical pure substances further divided into elements and chemical compounds. Element further divided into metals, non-metals and metalloids. Now what are their properties, how they behave, that we have seen. ते सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे बघा. त्यानंतर आपण काय पाहिलेलं आहे बघा. आफ्टर दॅट वी वेर सीइंग अबाउट states of matter, means in which states matter can exist. There are three states we have seen: solid, liquid and gaseous state, and how bonding is present in these states, that also we have seen. After that we were dealing about properties of matter, different properties, mainly two properties: physical and chemical properties. Physical properties which are independent on the number of or particular mass of the matter or number of matter. Second, chemical properties which are totally based on the number or the mass of the particular that compound. After that we were seeing about measurement of properties. ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण मेजर केल्या पाहिजेत ना. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बघा आपण हा पॉईंट बघत होतो. मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, वॉट एवर प्रॉपर्टी इट इज, टेम्परेचर असेल, लेंथ असेल, मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, we require some sort of numbers, as well as with the help of that number we require some units. Then and then only we can measure particular property or particular physical as well as chemical properties. आपण लास्ट टाइम सुद्धा पाहिलं होतं बघा. सपोज टेम्परेचर we need to measure. So temperature, suppose 10 degree Celsius is there. So how temperature is measured? म्हणजे एखादं टेम्परेचर कमी आहे किंवा जास्त आहे हे कसं ठरणार. सो वी हॅव टू कन्वर्ट इट इंटू नंबर अँड यू हॅव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ युनिट. आता ते युनिट कोणतं आहे बघा. डिग्री सेल्सियस इज द युनिट अँड 10 इज द नंबर. मीन्स वी हॅव टू मेजर एनी प्रॉपर्टी विथ द हेल्प ऑफ नंबर ॲज वेल ॲज युनिट. आता नंबर तर आपल्याला माहिती आहेतच. पॉईंट होतो तो युनिटचा. सो व्हॉट इज युनिट आपण डिफाईन केले बघा लास्ट लेक्चरला. युनिट, व्हॉट इज युनिट? युनिट इज नथिंग बट आर्बिट्ररीली चोजन व्हॅल्यू और आर्बिट्ररीली चोजन थिंग विच इज युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड, विच इज युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड, दॅट थिंग इज कॉल्ड ॲज युनिट. म्हणजे आपण कोणतीही प्रॉपर्टी मेजर ज्यावेळी करतो वी नीड टू कम्पेअर दॅट प्रॉपर्टी विथ स्टँडर्ड वन. आपल्याला ती प्रॉपर्टी जी आहे ती स्टँडर्ड बरोबर कम्पेअर करावी लागते. वेन वी कम्पेअर इट देन वी गेट क्लिअर कट आयडिया अबाउट दॅट प्रॉपर्टी. सो दॅट स्टँडर्ड्स आर नथिंग बट युनिट्स. स्टँडर्ड मीन्स आर्बिट्ररीली चोजन व्हॅल्यू which is universally accepted. That standard is called as unit.
त्यालाच काय म्हणायचं आहे, युनिट. नाव जनरली these units are very useful to express any quantity of the property. कुठलीही प्रॉपर्टी असेल ती एक्सप्रेस करण्यासाठी आपल्याला काय करते, उपयोग किंवा ती आपल्याला मदत करते. नाव as these units are there, with the help of that unit also there are some systems to express these properties or to measurement for the properties. प्रॉपर्टीचं मेजरमेंट करण्यासाठी काही सिस्टम्स आहेत. कोणत्या कोणत्या आहेत त्या बघूया आपण. दॅट सिस्टम्स आर CGS, देन FPS and MKS. ओके, measurement of properties. Okay, so what is CGS here? CGS, there are three systems: CGS system, FPS system and MKS system. So here CGS means centimeter grams second, FPS means FPS foot pound second, and third MK system मध्ये बघा मीटर केल्विन सेकंड, सॉरी मीटर kg, मीटर किलोग्राम सेकंड. means here length, weight and time, length, weight or mass and time is measured with the help of these systems. ह्या सिस्टममध्ये काय केले जातात, मेजर केले जातात. CGS system, FPS system and MKS system. Now as we changes countries, in that countries different systems are used. For example, in our country, that is India, in India CGS system is used. CGS system use केली जाते. That is weight, length and time is measured in this format. That is CGS. दुसऱ्या कंट्रीज असतील लाईक UK, इंग्लंड, न्यूयॉर्क असतील, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सिस्टम लागू केल्या जातात अकॉर्डिंग टू देअर पर्टिक्युलर कंडिशन्स. सो क्वेश्चन कम्स, ॲज केमिस्ट्री इज अ युनिव्हर्सल सब्जेक्ट. केमिस्ट्री हा काय आहे, युनिव्हर्सल सब्जेक्ट आहे. सो वी ऑल्सो नीड टू यूज सम युनिव्हर्सल सिस्टम विच विल हॅव सेम मॅनर और सेम सिस्टम युनिव्हर्सली. म्हणजे कोणतीही प्रॉपर्टी मेजर करण्यासाठी आपल्याला एक युनिव्हर्सल सिस्टम पाहिजे ना, की जेणेकरून आपण कोणत्याही कंट्रीमध्ये गेलो तर आपल्याला सेम प्रकारचं नॉलेज मिळेल, राईट. सो फॉर दॅट पर्पज देर इज अ वन सिस्टम विच इज कॉल्ड ॲज SI system, SI system, or we can say international system of units. इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स म्हणजे ह्या तीन सिस्टममध्ये जे काही युनिट्स वापरले जातात त्याच्यापेक्षा देर इज वन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स. And this system universally decides particular unit for the particular property which is universally accepted. ही सिस्टम काय करते तर युनिव्हर्सली सगळीकडं प्रत्येक प्रॉपर्टीला एक टिपिकल युनिट वापरलं जातं. अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड ऑल द पॅरामीटर्स बाय यूजिंग दिस SI युनिट्स. म्हणजे आपल्याला ते सोपं जातं की SI युनिट्स वापरून आपल्याला व्यवस्थित प्रॉपर्टी समजून घेता येऊ शकते. गॉट द पॉईंट. SI, व्हॉट इज SI? इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स. आणि SIने जे काय युनिट्स डिसाईड केलेले आहेत त्याला काय म्हणायचं आहे, SI युनिट्स. काय म्हणायचं, SI युनिट्स. ओके.
नाव लेट अस सी सम SI युनिट्स नाव. आता आपण काही SI युनिट्स शिकणार आहोत. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विथ दीज पॉइंट्स लाईक सम SI युनिट्स लाईक L, M, T, I, कॅपिटल T, स्मॉल n, कॅपिटल I, V. आता याचा अर्थ काय मी सांगणारच आहे नंतर. देन वी विल डील विथ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाईक mass and weight, length, volume, density, temperature. Then we will see some laws of combination, chemical combination. For example, laws of conservation of mass, laws of definite proportion, laws of multiple proportion. Okay, so these points we are going to see in today's lecture. Okay, so let us start with the SI units. SI युनिट्स बघूया आता आपण. So SI units. So let us deal with some fundamental SI units. Okay, fundamental units. Okay, we will see some fundamental units and their SI unit. आपण सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बघू आणि त्याचे काही SI युनिट्स पाहणार आहोत विच आर युनिव्हर्सली सेम. आय हॅव रिटन ओव्हर देअर. आय विल राईट इट. L, then M, T, I, T, N, and IV. Okay, so these are some fundamental things, fundamental properties. L means here length. L for length. Then M for mass. T for time. I for current, T for temperature or we can say thermodynamic temperature, N for amount of substance, and this is IV, luminous intensity. Okay, now these are the okay. Now their SI units. आता आपण याची SI युनिट्स बघूया. लेंथचं SI युनिट आहे मीटर and it is measured in मीटर. कशामध्ये मोजतात? मीटरमध्ये मोजतात. ओके, and it is indicated by letter small m or we can say METER, meter. Okay, then mass is measured in kg, kilograms. Okay, time is measured in second. Current is measured in ampere, which is indicated by letter capital A. Then temperature is measured in Kelvin, capital K. Then amount of substance, which is measured in mole. And last, luminous intensity, which is measured in candela, which is indicated by letter CD. Okay, so these are the units and these are the things. Length मीटर मध्ये मोजतात, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड मध्ये, करंट एम्पियर मध्ये, टेम्परेचर केल्विन मध्ये, then amount of substance mole and luminous intensity candela, that is CD. Okay, so these are some fundamental SI units. हे काय आहेत? Fundamental SI units with the help of which we can derive some other properties also. म्हणजे काही other physical किंवा chemical property आपण या युनिट्सवरून डिराइव करू शकतो. ओके,
Okay, so these are some fundamental SI units. Now let us deal with some physical properties. आता आपण काही फिजिकल प्रॉपर्टीज बघू. Physical properties. Okay, now first property we will see, and that is mass and weight. Mass and weight. Okay, so mass and weight, everybody knows mass and weight. Every human being having particular kind of weight, and every chemical compound is having typical mass. Okay, आता बघा, whatever physical properties we are going to see over here, that properties typically deal with chemical compound. ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आपण बघतोय बघा, ह्या प्रॉपर्टीज टिपिकली केमिकल कंपाउंडशी रिलेटेड आहेत. ओके, mass and weight. What is mass first? Because there is a little bit difference. थोड़ा सा डिफरेंस आहे. mass म्हणजे काय? mass is nothing but the amount of matter present in a particular body or particular matter. Amount of matter present in a particular body or particular compound. एखाद्या कंपाउंडमध्ये असलेला अमाउंट ऑफ मॅटर, त्याला काय म्हणायचं आहे? मास. दॅट इज कॉल्ड मास. इररिस्पेक्टिव्ह टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा काहीही संबंध येत नाही. मीन्स ओव्हरऑल मास इज independent on or irrespective to the places on earth surface. अर्थ सरफेसवरती कुठेही असू दे, और इररिस्पेक्टिव्ह टू ओरिजिन. अर्थ सरफेसवरती कुठेही असो किंवा त्याचा ओरिजिन कुठेही असो, म्हणजे जमिनीत कुठेही असो, इररिस्पेक्टिव्ह टू दॅट टिपिकल केमिकल कंपाउंड इज हॅव्हिंग टिपिकल मास. Mass is nothing but the amount of matter present in a typical body or typical chemical compound. That is called mass. मासचा एक मेन प्रॉपर्टी काय आहे किंवा मेन कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे की त्याचं मास हे सगळ्या ठिकाणी फिक्स असतं. कोणत्याही बॉडीचं किंवा कोणत्याही एका टिपिकल मॅटरचं किंवा एक केमिकल कंपाऊंडचं जे काय मास आहे ते मास काय असतं? सेम असतं. मग त्याचं ओरिजिन काहीही असो, ओरिजिन काही असो किंवा तो अर्थ सरफेसवरती कुठेही असो, केमिकल कंपाऊंडचं मास हे ऑलवेज सेम असतं. पण जो दुसरा भाग आहे बघा, वेट. वेट इज नॉट लाईक मास. वेट हे माससारखं नाही आहे. तर वेट काय आहे? वेट इज नथिंग बट द मास ऑफ अ बॉडी respective with or with respect to gravitational force. With respect to gravitational force, that is called weight. Weight काय आहे? It is a mass of a body with respect to gravitational force. म्हणजे आपलं वेट समजा, आपलं जे वेट आहे हे वेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे ना, अँड इट चेंजेस ॲज आवर पोझिशन चेंजेस ऑन अवर सरफेस. म्हणजे आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपासून, म्हणजे सेंटरमध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे ना अर्थमध्ये, त्याच्यापासून जवळ, लांब, वर, खाली जर झालो तर त्यानुसार आपलं वेट चेंज होतं. आपलं वेट चेंज होतं, पण मास चेंज होत नाही. गॉट द पॉईंट? वेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बट मास इज नॉट रिलेटेड विथ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. So this is the major difference between mass and weight. So what is mass? It is the amount of matter present in a body irrespective to gravitational force. While weight is mass of a body with respect to gravitational force, which changes place to place on earth.
म्हणजे तुम्ही अर्थ सरफेसपासून जसं वर खाली लांब दूर जाल तसं तुमचं वेट हे चेंज होतं विथ रिस्पेक्ट टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड दॅट इज कॉल्ड वेट. म्हणजे जर तुम्ही पाण्यात गेला समजा, पाण्यात उडी मारलं तर तुमचं वेट काय होतं, कमी होतो. वी फील लाईट, राईट. आपण फील कसं करतो, लाईट करतो. तसंच एअरमध्ये सुद्धा हवेमध्ये गेलं तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढतो, आपल्यावरती वेट वाढतं. दॅट इज वेट. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. नाव सो फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी इज मास नॉट वेट. मासला फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड सपोज केलं जातं. का? बिकॉज मास इज अ universal thing, or we can say it is irrespective with the gravitational force which cannot be changed with the places on earth, and that's why mass is a fundamental property. Okay, now unit of mass आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे बघा. तरी सुद्धा mass is measured in kg, किलोग्राम मध्ये मेजर करतात, राईट. and we know 1 kg is equal to 1000 grams. बरोबर. 1 kg बरोबर 1000 ग्राम म्हणतो ना आपण. सो दिस इज द युनिट ऑफ मास, kg. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, मास अँड वेट. नाव लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, that is length. Okay, mass has been done. Now let us see length. About length. दुसरी प्रॉपर्टी आहे ती आहे लेंथ. Now here जसं आपण मास आणि वेटचा फरक बघितला, मास इज पर्टिक्युलरली यूज फॉर दी केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाऊंडसाठी मास ही फिजिकल प्रॉपर्टी वापरली जाते. तसं आता लेंथ, केमिकल कंपाऊंडमध्ये लेंथ सेंटीमीटर किंवा मीटर याच्यामध्ये मोजायची गरज नाही, कारण केमिकल कंपाऊंड जेवढाही असेल वी कॅनॉट मेजर इट इन अ सेंटीमीटर और मीटर. वी रिक्वायर सम स्मॉलर युनिट्स. आपल्याला काही स्मॉलर युनिट वापरावे लागतील, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर द केमिस्ट्री और अंडरस्टँडिंग इन केमिस्ट्री. आता तुम्ही म्हणाल केमिस्ट्रीमध्ये लेंथचा काय उपयोग, बट देर इज अ सिग्निफिकन्स ऑफ लेंथ इन केमिस्ट्री. हाऊ? सो देर आर सम थिंग्स विच शुड बी मेजर्ड, लाईक बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ असेल किंवा वेवलेंथ असेल, वेवलेंथ. बॉन्ड लेंथ असेल, वेवलेंथ असेल किंवा आणखी दुसऱ्या कोणत्या प्रॉपर्टीज असतील, दॅट शुड बी मेजर्ड इन लेंथ. त्याला लेंथमध्ये आपल्याला मेजर करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल वेवलेंथ इज मेजर्ड इन नॅनोमीटर. लेंथ आहे हां, नॅनोमीटर, NM. अँड बॉन्ड लेंथ कॅन बी मेजर्ड इन पिकोमीटर, PM. पिकोमीटर, नॅनोमीटर. ओके. सो व्हॉट आर दीज युनिट्स नाव? आता हे कसले युनिट्स आहेत प्रश्न पडेल ना, कारण आपण लेंथसाठी युनिट कुठले वापरतो, आपल्या इथं सेंटीमीटर वापरतात. अँड मीटर इज दी SI युनिट. मगाशी बघितलं ना आपण, मीटरचं लेंथचं SI युनिट काय आहे, मीटर आहे. आता इथं वेवलेंथ, वेवलेंथ कशाची, जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन किंवा ही लाईट आहे ना, लाईट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. सो आता ह्याची वेवलेंथ किती असते, अगदी लहान असते, आपल्या डोळ्याला दिसत पण नाही, अगदी लहान. सो दॅट इज मेजर्ड इन व्हेरी स्मॉल, ॲट व्हेरी स्मॉल स्केल, अँड दॅट स्केल इज कॉल्ड नॅनोमीटर. ते स्केल कोणतं आहे, नॅनोमीटर. ओके. बॉन्ड लेंथ असेल म्हणजे समजा कार्बन कार्बन बॉन्ड असेल, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल, तर हे जे बॉन्ड्स आहेत बघा, दॅट आर ऑल्सो व्हेरी स्मॉल. So that bond length should be measured, and that is measured in picometer. कशामध्ये मोजतात, पिकोमीटरमध्ये. ओके. सो दीज आर सम फंडामेंटल युनिट्स फॉर दी लेंथ विच आर यूज इन केमिस्ट्री. आता याचा अंदाज कसा लावायचा, व्हॉट इज 1 नॅनोमीटर और व्हॉट इज 1 पिकोमीटर. सो वी कॅन हॅव इट
1 nanometer is equal to 10 raised to minus 7 meter. 10 raised to minus 7 meter, and 1 picometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to 7 and 10 raised to 9 meter. 1 nanometer 10 raised to minus 7 and 1 picometer 10 raised to minus 9. Okay, these are the lengths. एवढ्या कमी असतात ते, एवढ्या लहान असतात, बट वी शुड मेजर इट, पण ते आपल्याला मोजावे लागतील. गॉट द पॉईंट. ओके, नाव आफ्टर दॅट लेट अस सी नेक्स्ट वन, दॅट इज व्हॉल्यूम. पुढची प्रॉपर्टी बघूया आपण, व्हॉल्यूम. Third property is volume. Now what is volume? Volume is nothing but space occupied by any three-dimensional object. Volume काय आहे? Space occupied by any three-dimensional object. Here volume is irrespective to the shape of particular substance. Chemical compound चे irrespective हे volume असतं. Okay. Now in chemistry there are number of liquids are there. Liquids. So that liquids are and their volumes are measured in a particular unit, and that unit is called liter. ते युनिट कुठला आहे? लिटर. राईट. ॲक्च्युली लिटर इज नॉट एस आय युनिट ऑफ द व्हॉल्यूम. लिटर हे एस आय युनिट नाही आहे व्हॉल्यूमचं. ओके, ते काय आहे ते बघणारच आहोत, बट टिपिकली आपण लिटरमध्ये मोजतो ना, 1 liter, 2 liter, 3 liters. बट ओवर हियर इन केमिस्ट्री we require some small concentrations, or we require some small volumes of the liquids like 1 ml, 2 ml, 3 ml. So over there we cannot use this. आपण हे युनिट वापरू शकत नाही ना, की ज्याला आपण असंही एक्सप्रेस करू शकतो ना. 1 liter is equal to 1 dm cube, which is also equal to 1000 ml, which is also equal to 1000 centimeter cube. 1 liter is equal to 1 dm cube, which is also equal to 1000 ml, जे आपल्याला माहितीच आहे, 1000 centimeter cube. Now this is the frequently used unit, but this is not a SI unit. SI unit of volume is, volume चे SI unit काय आहे? It is meter cube. काय आहे? meter cube. This is the SI unit for the volume. Volume चे SI unit काय आहे? meter cube आहे, which is equal to 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 meter cube is equal to 1000 liter. एवढं हे 1 meter cube असतं. Got the point? As this value is very much high, so generally these units are used. That is 1 liter, which is also equal to 1 dm cube. त्याला dm cube सुद्धा म्हणतात. 1000 ml or 1000 centimeter cube. Got the point? Volume. Now to measure volume, measurement कसं करतात बघा लिक्विडचं. To measure volume of a typical liquid, some graduated instruments are used. Calibrated instrument म्हणजे काही sophisticated instrument वापरले जातात. That you will see in the practical room also, or at the time of practical you have to use them. And that things are कुठल्या कुठल्या असतात बघा त्या वस्तू. Burette, pipette, burette, pipette, volumetric flask,
volumetric flask, then some measuring cylinders, measuring cylinders. So these are some graduated or calibrated or sophisticated instruments with the help of which we can use volume of a liquid in the practical room or during the practical, like burettes. Burette, it is like a cylinder, ग्लास सिलेंडर असतो ना, अशी मोठी पाईप असते एक प्रकारची ज्याचा रेडियस अबाउट 0.5 सेंटीमीटर असतो किंवा 1 सेंटीमीटर सुद्धा असू शकतो. त्याच्याद्वारे आपण किमान स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 ml टू अबाउट 1 ml each time we can measure. Then pipettes are there, graduated pipettes starting from 1 ml, 2 ml, 5 ml. We can use this for the measurement of that volume also. Volumetric flask, there are some volumetric flasks starting from 50 ml, 100 ml, 250 ml. Means we can prepare that much amount of liquid or that much amount of solution with the help of this volumetric flask also. And then measuring cylinder, typical cylinders असतात with the help of which we can measure about 1 to 10 ml of the particular solution also. So these are some typical sophisticated instruments which are used for the measurement of the volume of the liquid. लिक्विडचा वॉल्यूम मेजर करण्यासाठी हे वापरलं जातं. ओके, सो दिस वॉज नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज वॉल्यूम. नाव लेट अस सी नेक्स्ट वन दॅट इज डेन्सिटी. Okay, next is density. Now what is density first? Density is nothing but mass per volume of a particular body. Mass per volume of a particular body or particular chemical compound. एखादा केमिकल कंपाउंड असेल त्याचं जे काय मास असेल, मास आपण मासची डेफिनेशन मगाशी बघितले. मास अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ पर्टिक्युलर बॉडी और केमिकल कंपाउंड, दॅट इज मास. सो दॅट मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, that is called density. Okay, now how can we derive this? Density is equal to mass per unit volume. Now what could be its unit? याचं युनिट कसं असेल बघा. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मासचं याचा युनिट बघू. मासचं याचा युनिट काय आहे? किलोग्राम. आणि वॉल्यूमचं याचा युनिट काय आहे? मगाशी बघितलं आपण, दॅट इज मीटर क्यूब, नॉट लिटर. बरोबर ना, मीटर क्यूब. सो the SI unit of density is kilogram meter cube. Kilogram meter cube. This is the SI unit of the density. Density the SI unit क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब. Okay. Now it can be measured in gram per second also. सेकंडमध्ये सुद्धा याला आपण मोजू शकतो, पण जनरली किलोग्राम मीटर क्यूब कॅन बी यूज्ड. जास्तीत जास्त हे यूज केलं जातं. नाव आफ्टर दॅट लेट अस सी टेम्परेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघूया आपण, टेम्परेचर. टेम्परेचर. नाव व्हॉट इज टेम्परेचर हियर? टेम्परेचर म्हणजे काय? टेम्परेचर इज नथिंग बट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द टिपिकल बॉडी, दॅट इज कॉल्ड टेम्परेचर. एखादी बॉडी हॉट आहे किंवा कूल आहे किंवा कोल्ड आहे, कितपत
हॉट आहे किंवा कितपत कूल आहे हे आपण कशावरून मेजर करू शकतो? टेम्परेचरवर. इफ यू गेट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिक्युलर बॉडी और पर्टिक्युलर सिस्टम, particular chemical compound or particular chemical reaction, so over there we need to study this property, that is temperature. Okay, now temperature generally measured in three systems, or we can say there are three units are there. First unit is degree Celsius, second is degree Fahrenheit, and third one is degree Kelvin. These three units are there: degree Celsius, degree Fahrenheit and degree Kelvin. Now these units are interrelated with each other. हे एकमेकांशी रिलेटेड आहे. How? See, if you relate this Fahrenheit and degree Celsius, so they are related like this. Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32, means 1 Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32. If you solve this, you will get Fahrenheit. And next is degree Celsius, or we can say Kelvin. Kelvin is degree Celsius plus 273.15. This is the Kelvin. So these three temperatures are interrelated like this. Degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree Celsius plus 32 and Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.50. Okay, got the point. आता बघा, जनरली आपली बॉडी जी आहे आपण त्याचं टेम्परेचर कसं मोजतो? डिग्री सेल्सियसमध्ये मोजतो. आपल्या आजूबाजूचं वातावरण जे आहे डिग्री सेल्सियसमध्ये मोजतो ना. आपल्या बॉडीचं कॉमन टेम्परेचर किती असतं? 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस बॉडीचं नॉर्मल टेम्परेचर. 37 डिग्री सेल्सियस असतं. तेच सभोवतालचं वातावरण असेल, आपलं आजूबाजूचं वातावरण असेल, ते कॉमनली सुद्धा डिग्री सेल्सियसमध्ये मोजतात. पण while carrying out chemical reaction we cannot use every time this unit degree Celsius. So over there we need to use Kelvin sometime. Kelvin is the SI unit of the temperature. Kelvin हे टेम्परेचरचं SI युनिट आहे. सर आपल्याला केल्विन बऱ्याचपैकी यूज करावं लागतं. सो ॲट दॅट टाईम यू नीड टू यूज दिस फॉर्म्युला. आपण हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे अँड देन यू कॅन गेट दी पर्टिक्युलर केल्विन टेम्परेचर. म्हणजे जर समजा 37 डिग्री सेल्सियस आहे तर केल्विन किती होईल? तर 37 + 273 एवढं असेल ते केल्विन टेम्परेचर असेल. गॉट द पॉईंट. सो इन दिस वे वी हॅव टू कन्वर्ट डिग्री टेम्परेचर इंटू केल्विन टेम्परेचर. फॅरनहीट टेम्परेचर आपल्याकडे यूज करत नाहीत, बट समवेअर इफ फॅरनहीट यूज then you can convert it into degree Celsius and that can be converted into Kelvin, means we can get the clear cut idea. आपण पहिल्यांदा डिग्री सेल्सियसमध्ये कन्वर्ट करू शकतो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही केल्विनमध्ये कन्वर्ट करू शकता. गॉट द पॉईंट. समजलं? टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी with the help of which we can use or we can measure another physical and chemical properties of the chemical compound. आपण केमिकल कंपाऊंडच्या काही दुसऱ्या प्रॉपर्टीसुद्धा काय करू शकतो? व्हेरी इझिली मेजर करू शकतो. टेम्परेचर. ओके. नाव सो दीज वेर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज विच कॅन बी यूज फॉर द पर्टिक्युलर मेजरमेंट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. नाव लेट अस स्टडी सम लॉज. आता काही लॉज स्टडी करूया आपण विच आर फंडामेंटल. laws of combination, laws of combination. In that first law of conservation of mass, law of conservation of mass. Okay, now
For this law, scientist is there named Lavoisier. Lavoisier, okay. Lavoisier, name of scientist. He discovered law of conservation of mass. So first of all, what he did, he carried out some reactions. त्याने काय केलं, काही रिॲक्शन कॅरी आउट केल्या. ही बर्न फॉस्फरस ॲज वेल ॲज मर्क्युरी इन एअर. त्याने फॉस्फरस आणि मर्क्युरी काय केला, एअरमध्ये बर्न केला, जाळला. सो व्हॉट डिड ही ऑब्झर्व, he did observe that there is gain of mass in phosphorus. त्याने ज्यावेळी फॉस्फरस हा एअरमध्ये बर्न केला, he found that there is an increase in mass. फॉस्फरसच्या मासमध्ये काय झालेलं आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. म्हणजे फॉस्फरसचं मास काय झालेलं आहे, वाढलेलं आहे. So then he concluded that there is something that causes increase in the weight of phosphorus. And what was that? He carried out number of experiment and he come to the conclusion that the increase in weight of increase in mass of phosphorus is equal to the amount of oxygen burned or the mass of oxygen lost during this reaction. फॉस्फरसचं जे वाढलेलं वजन आहे ते कोणाबरोबर आहे, ऑक्सिजन. म्हणजे एअरमध्ये ऑक्सिजन असतो ना, ऑक्सिजन किती प्रमाणात यूज झाला किंवा ऑक्सिजनचं किती वजन यूज झालं त्याच्याबरोबर हे वाढलेलं वजन आहे. समजलं का? बघा, फॉस्फरसचं वेट वाढलं होतं बर्न केल्यामुळं आणि एअरमध्ये बर्न केला होता, तर ते वाढलेलं वजन जे होतं ते वाढलेलं वजन कोणाबरोबर होतं, ऑक्सिजनचं मास जे आहे जो यूज झाला किंवा जो लॉस झाला त्याच्याबरोबर हे वाढलेलं मास आहे. सो ही कन्क्लुडेड दॅट मास ऑफ रिॲक्टंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रॉडक्ट. रिॲक्टंटचं मास जेवढा असेल तेवढंच मास हे प्रोडक्टचं सुद्धा असतं. हे कुणी सांगितलं, लॅव्हॉइजर. कुणी सांगितलं, लॅव्हॉइजर. अँड दॅट्स वाय दिस इज दी सायंटिस्ट, ही इज दी सायंटिस्ट हू पुट फोर्थ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. त्यानं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास म्हणजे डिटरमाइन केला. म्हणजे बघा, द ॲक्च्युअल सेंटेन्स ऑफ दिस Lavoisier regarding laws of conservation of mass is mass can neither be created, mass cannot be created nor lost. काय म्हणलं बघा, mass cannot be created nor it is lost, or we can say nor it is destroyed. This is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass high. Mass can neither be created nor destroyed. He put forth this law based on this. त्यानं फॉस्फरस आणि मर्क्युरी बर्न केला. फॉस्फरसमध्ये काय झालं, वजन वाढलेलं आढळलं. जे वजन हे ऑक्सिजन जेवढा कन्झ्युम झाला किंवा ऑक्सिजनचं वेट जेवढं लॉस झालं तेवढंच वेट हे प्रोडक्ट म्हणजे फॉस्फरसचं वाढलं. त्याच्यावरून त्यानं असं म्हटलं, मास ऑफ रिॲक्टंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. अँड फायनली ही पुट फोर्थ द लॉ दॅट मास कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. म्हणजे मास हे क्रिएटसुद्धा केलं जाऊ शकत नाही किंवा मास हे डिस्ट्रॉयसुद्धा केलं जाऊ शकत नाही. अँड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. गॉट द पॉइंट? समजलं तुम्हाला? ओके. सो टुडे we will stop here. The remaining part of this topic we will study on next lecture. Okay, thank you.